আমরা কি লাইভে আছি? তো আছেন নিউ ইয়র্ক থেকে লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এলএলসির প্রতিষ্ঠাতা জনাব জ্যাকব মিল্টন, এবং তিনিও এই কেসটা নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড এবং তিনি চাচ্ছেন যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যদি কোনো আইনি সহায়তা এই মামলার ক্ষেত্রে দেয়া যায় তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। তো তিনি হয়তো আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন। সালাউদ্দিন সাহেব, বাংলাদেশ কি কমন ল ম্যারেজকে রিকগনাইজ করে? কমন ল ম্যারেজ যদি বিয়ে হয় নাই কিন্তু একত্রে থাকে, লিভ টুগেদার করে, এটা রিকগনাইজ করে? না 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 না। তাহলে আপনি এখন যদি আপনি যদি কোর্টে whether it was a bench trial or it was a jury trial, এখন আপনি যদি ওখানে বলতে যান যেটা তারা রিকগনাইজ করছে যে তারা দুইজন এক বাসায় থাকে, means what? Then did you try that Munia was kept of that guy, what's his name? আনভিরের? আপনি কি সাবজেক্টটাকে এইভাবে মনে করেন যে এইভাবে তারা যদি রিকগনাইজও করে that she was the kept, and আপনি যদি মনে করেন it was the recognition by the court, that is not something positive since Bangladesh do not recognize common law marriage. Definitely. Now, okay, thank you very much. আপনি যদি এই কোশ্চেনটা আপনি যদি কোর্টের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, your honor or the Mr. Investigator, I am asking you, who is the beneficiary of this crime? Yes. এখন কোর্ট যদি রিকগনাইজ করে যে ওকে there was a love affair and it was Anvir who was the leaseholder of the place that they were living. Now question is, if this girl got assassinated or get killed at that place, who is the beneficiaries? And who could be the probable suspect? Yes. এবং আমরা নাগরিক টিভি কিন্তু একটা ফোন কনভারসেশন ফাঁস করেছিলাম যেটাতে দেখা যাচ্ছে যে আনবির তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল এবং বলেছিল যে তোর বাসায় পুলিশ আসছে, এবং অনেক ধরনের থ্রেটেনিং কনভারসেশন কিন্তু আমরা একের পর এক প্রকাশ করেছি। তারপরেও কি করে তার সম্পৃক্ততা পায় না? এখন আপনি যখন কোর্টকে যদি আমি শিওর আপনি হয়তো এই প্রশ্নটা করছেন যে your honor, who is the beneficiary of these crimes? How Munia ended up at a place that belongs to Anvir? How she ended up over there? আপনি যদি এই প্রশ্নটা কোর্টকে করেন আর কোর্ট যদি আপনাকে বলে do you know what, I'm not gonna allow you to ask those questions, then that is the limitation of the judicial process of Bangladesh. I know there is no fairness in Bangladesh. You don't have to convince me, I already know. So my question to you is, do you think the verdict the court rendered, do you think due to the absence of the fair judicial process in Bangladesh, or do you think that was a fair trial? Okay, just I'm giving you an answer very clear. Who is beneficiary? Who is beneficiary? It is not the task of the Eastern case. Who is the beneficiary? But there is a clear law. There is a clear law that anybody on inducements or any inducement, he just made relations between the parties, and just committed any intercourse. This amounts to rape. In our country, the definition defined in section 9 and 1 very clear. Any inducements, on inducements, if committed any intercourse with the consent of the any persons, with the consent of any woman, this tends amounts to a definition jeta bola ase tends amounts to rape. Salandir Shahab, the subject I am talking and you are talking, it's a two different subject. Beneficiary of these crimes means due to the absence of Munia, who is the beneficiary? Definitely. Who is the beneficiary? সোজা কথা, আমি দর্শকদের একটু বাংলা বলতে চাই, দর্শকদেরকে আমি একটু বোঝার সুবিধাতে বলতে চাই যে আমাদের জ্যাকব মিল্টন যেটা বলার চেষ্টা করছেন যে মুনিয়া মারা যাওয়াতে এটার আলটিমেট বেনিফিশিয়ারি কে হলো, পথের কাঁটাটা কে সরিয়ে দিল, কার বেনিফিট হলো? বেনিফিট হলো আনভিরের, এটাই কিন্তু উনি বলার চেষ্টা করছেন। Okay, no problems. The beneficiary. Saladin ভাই, আমি বাংলায় বলি, I'm sorry ভাইয়া, no problem. In English no problem. আমার বাংলা আর ইংরেজি কথাবার্তা, আমি কথাবার্তা খুব একটা ভালো না ভাইয়া, আমার কথাবার্তা খুব একটা সুবিধা না, আমি বুঝায় কথা বলতে পারি না। সালাউদ্দিন ভাই, আমি যেটা বলছি আমি বাংলায় বলি, যেটা হয়তো বাংলাদেশের প্রিয় ভাই ও বোনেরা আপনারা হয়তো বুঝবেন। এই কিলিংসটার বেনিফিশিয়ারি হলো আনভির এবং আনভিরের ফ্যামিলি। কেন?
মুনিয়া নামের এই মেয়েটা ছিল পথের কাটা, সামাজিকভাবে, financially, judicial process wise, এবং she got pregnant, and due to the fact that she was pregnant by unfair. এখন এই মেয়েটাকে যদি পৃথিবী থেকে সরাইয়া দেওয়া হয়, what individual or an entity is going to be the beneficiary? It was unfair. এখন কথাটা হইতেছে আমার কাছে কোর্টের কোন রিকগনিশনটা ইম্পর্টেন্ট, যে ওনাদের রিলেশনশিপটাকে কোর্টের রিকগনিশন নেওয়া জরুরি, নাকি এই মুনিয়াকে সরাইয়া দেওয়া হয়েছে এইটার বেনিফিশিয়ারি কে এইটা এস্টাবলিশ করা জরুরি? এটা হচ্ছে নাম্বার 1। এন্ড নাম্বার 2, আমি আপনাকে যে প্রশ্নটা করছি এই কথাটা ছিল একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন, আমার মনে হয় এটা আপনার জন্য অত্যন্ত সহজ। যেই রায়টা কোর্ট দিয়েছে, আপনি কি মনে করেন যে এটা ছিল ট্রু ফেয়ার ভার্ডিক্ট, নাকি আপনি মনে করেন যে দেশে বর্তমানে ফেয়ার জুডিশিয়াল প্রসেস নাই, যার জন্য একটা নিরীহ মেয়ে মার্ডার হয়েছে, এর কোনো সুবিচার আসে না? কোনো ভার্ডিক্ট দেয় না, পিবিআই একটা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, কোর্ট কিন্তু আমি বোধহয় একটা সাবজেক্টে আমি বোধহয় মিস করছি। I was under impression that court already rendered a verdict. Okay, তাদের তদন্ত জমা দিয়েছে। Okay, if PBI submitted an investigation, now বাংলাদেশের কোর্ট সিস্টেম আমি জানি না, এই সাবজেক্ট আমি একটু বলি, ডু ইউ হ্যাভ দ্য অপশন টু ক্রস এক্সামিন দ্য ইনভেস্টিগেটর? ডেফিনেটলি, অবশ্যই। আপনার যদি ক্রস এক্সামিন করার সুযোগ থাকে, সুযোগ থাকার পরে আপনার বাংলাদেশে কি এই প্রসিজারটা আছে যে আপনিও আপনার নিজের প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর দিয়ে আপনারাও একটা কাউন্টার ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্ট আপনারা সাবমিট করতে পারেন, যেটা ইউরোপ এবং আমেরিকায় আছে? বাংলাদেশ কি এগুলো আছে? নো, এটা বাংলাদেশে নাই। বাট আপনার একটা অপশন আছে যে ইনভেস্টিগেশন অফিসার যে তাকে ক্রস এক্সামিন করার। ক্রস এক্সামিনেশন আমরা না, এটা ক্রস এক্সামিনেশন করবেন আফটার টেকিং দ্য কগনিজেন্স দ্য ডিফেন্ডেন্ট, দ্য অ্যাকিউজড পারসন হ্যাজ রাইট টু ক্রস দ্য এক্সামিনেশন। আপনি তো কাউন্সিল ফর দ্য ভিকটিম, রাইট? ভিকটিম মেইনলি ইনফরমেন্ট। And here is the question: who is the plaintiff of this action? The plaintiff's informant is the plaintiff. Who is the informant? Nusrat, the sister of the deceased Munia. Okay, so এই তার বোনকে রিপ্রেজেন্ট করতেছেন, এই বোনকে কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে? Engaged lawyer just like me. Another lawyer retained by the government or a private attorney? এটা প্রাইভেট অ্যাটর্নি, আর এরপরও অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য গভর্নমেন্ট অথরিটি। আসলে যে একটা কথা কি, যে ভার্ডিক্ট ইজ নট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড টিল ডেট, নাও ইট ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ বাই জিআরও অর দ্য পুলিশ অফিসার। সালাউদ্দিন ভাই, আমাকে আপনি একটু হেল্প করেন। ধরেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন আপনারা এই ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে আপনারা ক্রস এক্সামিন করবেন। এখন ধরেন আপনাকে রিটেইন করা হলো, আপনাকে রিটেইন করার পরে আপনাকে আমরা বললাম দ্যাট ইউ আর গোইং টু ক্রস এক্সামিন দ্যাট ইনভেস্টিগেটর। ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইজ ডুয়েবল? নো। কেন? মানে অনলি দেয়ার ইজ দ্য এভিডেন্স অ্যাক্ট, the evidence acts, the informant participate during trial investigations, informants just put their statements before the courts as a examination of chief first, examination of chief. After examination of chief, the defense is a right to cross examination the informant part. আমাকে ইনফরমেন্ট এই কেসটা ফাইল করার পরে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের জুডিশিয়াল প্রসেসে গভর্নমেন্ট এই কেসটা টেক ওভার করে? এটা ইনডাইরেক্টলি কিন্তু গভর্নমেন্টই ইনফরমেন্টের পক্ষে, দ্য স্টেট আমি জানি। Therefore I thought, so you are saying that outside attorney they cannot step in and says I'm going to cross examine? না, আউটসাইড দ্য ক্রস এক্সামিন যে এটা করবে, আপনি বলতেছেন এটা করতে পারবে শুধু ডিফেন্ডেন্টরা? ওকে, এখন তাইলে আমাকে একটা কথা বলেন, যেখানে গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট and everyone is questioning the legitimacy of the judicial process in Bangladesh, how a corrupt government and their corrupt cronies, attorneys and other people are gonna cross examine or investigate that investigating officer? How they are gonna do that? না, ওইটা তো আপনার মনে হয় না তাহলে শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেওয়া?
Definitely, definitely, definitely. Wow. I do agree with you, with your Okay. opinion, concept. I do agree. Okay. আর আরেকটা কথা এখন আপনাকে তাইলে আমি বলি এখন ইন দ্য ফিউচার বেসড অন দ্য গভর্নমেন্ট ইনভেস্টিগেশন এন্ড দ্য ওয়ে দে আর proceeding works in Bangladesh, do you think there is any chances that Munia and her family is going to get a justice? There is another question. Another question is now the situations of the case. The investigation officer submitted the investigation report. After investigation report to the learned magistrate, and then he transferred the same to the tribunal. Investigation officer transfer করে tribunal, and under section 27 of the Nari Shishu Ain, this is a special law. Peruse all the documents, the investigation report. If the learned judges satisfied that this investigation report is fulfilled by এরকম কিছু একটা, হ্যাঁ, he can just সালাউদ্দিন accept ভাই, or reject. সালাউদ্দিন ভাই, I didn't mean to cut you off, but আমি যে কথাটা বলতেছি সালাউদ্দিন ভাই, আপনি আমার কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। একটা সাবজেক্ট, বাংলাদেশের কোর্ট কমন ল ম্যারেজ রিকগনাইজ করে না, লিভ টুগেদার রিকগনাইজ করে না, ঠিক আছে? এখন এটা কি এই কেসটা কি অ্যাজ এ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কেস হিসাবে কি কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করবে? নারী নির্যাতন কেসের ভিতরে কোথাও কি অ্যাকসেপ্ট করবে? হ্যাঁ, definitely domestic violation এদিকে there is a law. This is the special law. এখন আমাদের কি আপনার আর আমার, আমি আর আপনার মতো ফেয়ার লোকজন, আমরা যদি চাই, আমরা কি এই ভিকটিমের পক্ষ থেকে, পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা কি সেকেন্ড একটা জুডিশিয়াল প্রসেসকে আমরা শুরু করতে পারি? আমাদের এই অপশন আছে না? সেকেন্ড ইয়ার কোনো ইয়েতে অপশন নাই, বাট আমাদের অপশনটা হচ্ছে যে আমি যদি এগ্রি হই, ইফ আই এগ্রি এগেইনস্ট দ্য ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট, আমাকে আসলে কোর্টেই যেতে হবে। আই হ্যাভ টু গো টু দ্য কোর্ট and supply or submitted a Naraji petitions against the investigation report. Yeah, I am agreed. He is not submitted the investigation report fairly. I agreed, and against the investigation report, or just I prefer a application, Naraji applications before the tribunal, and heard the matter. After heard the matter, if the tribunal's judges satisfied that yes, the agreedness is correct, তখন rejected the investigation report, then he has the power, to take in cognizance against the all accused person in favor of the informant, and this is the special law, section 27, and he can proceed on to get the fair justice in accordance with law. সো আপনি আমাকে যেটা বলছেন আমি আপনাকে একটু বুঝায় বলি। আপনি আমাকে যে কথাটা বলছেন, আমি সে কথাটা বলতে চাচ্ছি। এর অর্থ হচ্ছে আপনি কোর্টে যেতে পারেন, কোর্টে গিয়ে আপনি ডিসএগ্রি করতে পারেন ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্টটা। আপনি কি আমাকে এটা বুঝাইতেছেন? Yes. তো আপনি ডিসএগ্রি করলেন, এই রিপোর্টটার কথা বললেন দ্যাট আই ডিসএগ্রি। তো সেক্ষেত্রে কোর্ট কি করবে? কোর্টের কি এখতিয়ার তখন? তারা কি আবার নতুন করে ইনভেস্টিগেশন অন্য একজন ইনভেস্টিগেটর দিয়ে করাবে, নাকি ওইখানে বসে একটা হিয়ারিং এর ব্যবস্থা করবে? হ্যাঁ, এই আইন যেহেতু স্পেশাল ল, সেখানে জাস্ট অনলি অপশন এটা হচ্ছে there is no chance of any re-investigation or further investigation, but only just একটা হিয়ারিং নেবেন। হিয়ারিং নিয়ে এই টোটাল জিনিসটা একটা আর্গুমেন্ট বলি আমাদের, আর্গুমেন্ট, পক্ষে বিপক্ষে আর্গুমেন্ট ওখানে এই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে কতজন জাজ থাকে? একজন জাজ থাকে। জাস্ট আপনি কি ওই জাজকে, আপনার কি বলার অপশন আছে দ্যাট জাজ আই এম আস্কিং ইউ টু রিকিউজ ইয়োরসেলফ, আমি অন্য জাজের কাছে যেতে চাই, আপনার কি অপশন আছে? তা আছে। এটা যেতে গেলে আমাকে আবার প্রেফারেন্স অ্যাপ্লিকেশন বিফোর দ্য লর্ডশিপ, মানে হাইকোর্ট ডিভিশনে গেলে সেখানে যদি উনি স্যাটিসফাইড হয় তাহলে উনি ট্রান্সফার করে দিতে পারে। ওকে, আমার বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনে বাংলাদেশের একজন ব্যারিস্টার সাহেব আমাকে বলছে ফ্যামিলি ল এর উপরে এ ফ্রেন্ড ক্যান ফাইল এ নিউ কমপ্লেইন ইন এ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। ইজ ইট ট্রু? ট্রু। তো তাইলে আমি যদি এই মুহূর্তে ধরেন আমি আপনাকে রিটেন করলাম, ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাকে বলি যে ভাইয়া মাসুদ সালাউদ্দিন রিটেন বাই লিগ্যাল নেটওয়ার্ক USA that he is going to file a complaint
a domestic violence case, a friend can file a new complaint in a magistrate court. আপনি কি ওইটা এই ফাইল এই কমপ্লেইনটা তো আপনি করতে পারবেন, রাইট? ডেফিনিট করতে পারবেন। আর এই কমপ্লেইনটা যদি আপনি করেন, দেন বেসড অন দ্যাট কমপ্লেইন আপনি তখন নিউ ইনভেস্টিগেশন চাইতে পারেন, রাইট? হ্যাঁ, তাও যেতে পারে, রাইট। Very good. So that is the route. Thank you to my friend who was an attorney in Bangladesh. Thank God, he's very supportive. He says that's the route I should take. আমি সালাউদ্দিন ভাই, আমি একটা কথা বলি, কথাটা কি দাঁড়ায়, again আপনাকে বলি, with due all respect to you, বাংলাদেশের জুডিশিয়াল প্রসেসের উপরে পৃথিবীর কারোই কোনো সম্মানবোধ নাই। বাংলাদেশের জুডিশিয়াল প্রসেস বলতে কিছু নাই। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে কোনো ক্লায়েন্টকে, যে কোনো ডিফেন্ডেন্ট বা প্লেন্টিফকে রিপ্রেজেন্ট করা অত্যন্ত কঠিন। কেন কঠিন? আমি এক্সাম্পল দেই। এই আনভিরের বাবা এবং আনভিরের কোম্পানি শেখ হাসিনা এবং তার ছেলের তরফ থেকে আবুধাবিতে গিয়া 2000 কোটি টাকা জমা দিয়ে আসছে ওইখানের যে গভর্নমেন্টের ফাইন। তো এখানে আপনার মতো উকিল আর আমার মতো জেকব মিল্টন, আমরা যদি গায়ের জামা কাপড় খুললে ন্যাংটা হইয়া সুপ্রিম কোর্টের সামনেও দাঁড়ায় থাকি, ভাই কারো কিছু আসবে যাবে না, আমরা সঠিক কোনো বিচার পাবো না। দ্যাট ইজ দ্য ট্রু সিনারিও ইন বাংলাদেশ। এটাকে এখন আপনি বাংলাদেশে বসে আপনি এটাকে রেসপন্স করেন না, কারণ আপনি যদি রেসপন্স করেন এই শো থেকে বের করার পরে পুলিশ আপনার দরজা নক করবে, সো আপনি চুপ করে থাকেন। কিন্তু একটা সাবজেক্ট আমি মনে করি, বিং অ্যান অ্যাটর্নি, বিং এ ফ্রেন্ড অফ দ্য সোসাইটি, আমার মনে হয় ইউ ক্যান টেক এ রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড গো টু দ্য ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট অ্যান্ড ফাইল এ কমপ্লেন, second complaint, domestic violence case, and under that complaint we can ask for the fair investigation. I think we should take that route. What do you think? আপনার কি মনে হয়? না, আমরা এই যদি এই মামলার ক্ষেত্রে যদি এটা আলোচনায় রাখি, তাহলে আমরা কিন্তু প্রথমেই আমরা মামলা দায়ের করেছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টেই, প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে না, আমরা থানায়। আমাদের এখানে প্রসেসটা হচ্ছে যে এনি কমপ্লেন, হ্যাঁ, লস্ট ইন দ্য পুলিশ স্টেশন ফার্স্ট। পুলিশ স্টেশন যদি কোনো কারণে ডিনাই করে, তারপরে এটাকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আমরা এটাকে ফাইল করতে পারি। তো এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু অলরেডি বিন ক্লোজড এই কারণে যে আমরা কিন্তু পুলিশ স্টেশনে যখন এই মামলাটা ফাইল করেছি, এই মামলাটা ফাইল করার পর দেখা গেল আমাদেরকে নারী নির্যাতনের মামলা, হত্যা মামলা না নিয়ে এদিকে 306 আত্মহত্যা প্ররোচনা একটা মামলাকে রেকর্ড করে ওইটা কিন্তু চূড়ান্ত রিপোর্ট, ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিলেন। মানে আপনাদের কি তখন অপশন ছিল না যে we are not going to pursue this case because this is not the fact, this is not a suicide, we are not going to accept this claim, or we are not going to pursue this case? আপনারা কি এই কথাটা বলছিলেন? এই কথাটা দিয়ে আসি, এটা অত্যন্ত টেকনিক্যাল একটা প্রশ্ন করছেন আমার জন্য, কারণ আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন আনসারটা দেওয়া। কারণ আইনটাকে একটু আপনাকে প্রডিউস করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য ল টুডে এক্সিস্টেন্স ইন আওয়ার কান্ট্রি। ওকে, এমন অবস্থায় যখন এই জিনিসটা আমাদেরকে যখন রিজেক্ট, মানে ফাইনাল রিপোর্ট, মানে এটা প্রমাণিত হয়নি, তখন আমরা করলাম কি স্পেশাল লতে চলে গেলাম। ওই আপনার কথাতেই স্পেশাল লতে যায়, কিন্তু ওই যে বললেন না যে আমরা ওই যে এই ডোমেস্টিক ইয়েতেই নারী শিশু ট্রাইব্যুনাল একটা অপশন আছে ফ্রেশ মামলা করার মতো। এখন সেখানে একটা যে কোনো একটা কজ অফ অ্যাকশন আমরা পেয়েছি খুঁজে, এবং তখন কিন্তু আমরা ট্রাইব্যুনালে এই মামলাটা দায়ের করলাম, ফ্রেশ কমপ্লেন পিটিশন, লাইক ইউ সি, হ্যাঁ, ফ্রেশ কমপ্লেন পিটিশন দায়ের করলাম। দেন দ্য লন্ডন ট্রাইব্যুনাল কিন্তু এটাকে এফআইআর ট্রিটের জন্য আবার পাঠালেন কই, পুলিশ স্টেশন গুলশান, ট্রিটেড এজ এফআইআর। মানে উনি কিন্তু শক্ত আদেশ দিচ্ছেন, এবং এত শক্ত আদেশই দিচ্ছেন যে এফআইআর, এটা কিন্তু শতকরা একটা না হাজারো একটা মামলা কিন্তু এই ধরনের ট্রিটেড এজ এফআইআর দিতে পারেন। তো উনি দিচ্ছেন, এবং আমরা যখন আদালতকে কনভিন্স করেছি যে এটাকে ট্রিটেড এজ এফআইআর দেন। ট্রিটেড এজ এফআইআর দেওয়ার অর্থ কি, আসামিরা এই 8 জন আসামি কিন্তু সাথে সাথে অ্যারেস্ট হতে পারত। আবারও বলি মিল্টন ভাই, 8 জন আসামিকে এফআইআর ট্রিটের সাথে সাথে কিন্তু ওয়ারেন্ট কেস সাথে সাথে কিন্তু অ্যারেস্ট হতে পারত। ওই যে বললেন যে বসুন্ধরার মতো ইয়ারা এত বেশি প্রভাব, একটা লোককে কিন্তু গ্রেপ্তার করে না। নট অনলি দ্যাট, আমরা এটা যখন আমরা ট্রিটেড এজ এফআইআর, দেন আমাদের ইনভেস্টিগেশন বাই দ্য পিবিআই, যে ওয়ান ভেরি বেস্ট বলবো, বেস্ট ইনভেস্টিগেশন অথরিটি, এটাতে যাওয়ার পর এই আনবির সাহেব কিন্তু সাকিব ভাই জানে মোহাম্মদ হাইকোর্টে গেছেন, হাইকোর্টে যেয়ে কিন্তু অ্যান্টিসেপ্টরি বেল চেয়েছেন, কারণ তার নামে তো ওয়ারেন্ট। এখন অ্যান্টিসেপ্টরি বেল চাওয়ার পরে দেখা গেল লর্ডশিপ ওনার বেল পিটিশনটা রিজেক্ট করেছে।
আবারও বলি রিজেক্ট করেছেন, উনি হাইকোর্টের থেকে পালিয়ে আসলেন। পরে দেখলাম কি যে উনি বিভিন্নভাবে বিদেশ যাওয়ার জন্য পিটিশন অনেক কিছু দিলেন, কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট হলো না, কিন্তু ঠিকই উনি কিন্তু বিদেশ আসা যাওয়া করতেছে। একজন ফিউজিটিভ, একজন এসকন্ডিং বা একটা পলাতক আসামি, যেখানে পুলিশ তাকে সাথে সাথে এই ধরনের হত্যা মামলা বা ধর্ষণের মামলা সাথে সাথে গ্রেপ্তার করার কথা, বাট পিবিআই রিমেইন সাইলেন্ট অন দ্যাট পয়েন্ট। এই আপনার কথাই আসি যে এই দেশের ভিতরে এই দেশের ভিতরে বিচার যে করবেন, পুলিশ নিজেই দেখা গেল তাকে সোপর্দ করে না, সঠিক ইনভেস্টিগেশন করে না, আদালতের এই জায়গাটার ভিতরে অবস্থাটা কি হবে? এই জিনিসগুলো কিন্তু